آپ دیکھ رہے ہیں ہلا نیوز۔ ناظرین، آج میں پہنچا ہوں لاہور میں سبزہ زار اسٹیڈیم میں، جہاں پہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا جو ہے ولیمہ تھا اور یہ بڑی پروکار تقریب تھی۔ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو کارکنان تھے اور اس کے بعد علماء کرام اور علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے جو کارکنان تھے وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے اور بہت ہی پیارا جو انتظام کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے میں مزید جانتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ PP 180 کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ مزید ان سے میں جانتا ہوں کہ ایسا ولیمہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور آگے ان کی پارٹی کا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہے، اور آج کے ولیمے کے حوالے سے یہ پوری دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور میں بھی آج بہت خوش ہوا ہوں۔ ایسا ولیمہ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ الحمدللہ یہ تحریک لبیک کے قائد ہی ہیں جنہوں نے اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں اوور آل پاکستان سبھی کو اس ولیمے پہ دعوت دی ہے۔ کبھی ایسا ولیمہ ہم نے تو پہلے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی وزیر کا نہ مشیر کا۔ ان کے ولیمے ہوتے ہیں، خاص لوگوں کو دعوت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے واحد قائد ہیں جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جنہوں نے اوور آل پاکستان کے جتنے بھی کارکنان تھے سب کو دعوت دی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل انویٹیشن پورے پاکستان کے لیے دعوت ولیمہ تھی کہ کوئی بھی آگر ولیمہ کی دعوت میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور سب کو کھانا ملا ہے اور بڑا لذیذ کھانا بنا ہوا تھا، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو کھانا نہ ملا ہو۔ اور ابھی بھی اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ابھی بھی کھانا جو ہے وہ چل رہا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ایک اور میرے ساتھ بزرگ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی، کیا حال ہے؟ اور بابا جی ٹھیک ہے؟ بابا جی ولیمہ کھایا آپ نے؟ الحمدللہ ہر شے ملی ہے اور ملی ہے، تو کسی کو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ غریب سے غریب بھی کھا رہا ہے، ہم سے غریب بھی کھا رہا ہے، پورا بھی کھا رہا ہے اور میرا کا بھی کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سب کو بہترین کھانا ملا، اور میٹھا بھی ملا، نمکین بھی ملا، اور گوشت بھی، مٹن وغیرہ تو بیف وغیرہ سب کو ملا۔ اللہ پاک نے اس جوڑی کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک کے لیے ساتھ بھائی کو ہمارے لیے ایک بہترین جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان لیڈروں کو، ان کارکنوں کو، ان ملک کے ممبروں کو اللہ پاک بھی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ملک پاکستان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنائے۔ عوام بہت پریشان ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کے لیے کوئی بہتر ثواب عطا فرمائے، آمین۔ ادھر ہی رہنا، مزید میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر ہم نے شادیوں میں دیکھا ہے کہ بغیر انویٹیشن پہ کسی کو بھی انٹری کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آل انویٹیشن ہے، پورے پاکستان کو دعوت دی گئی تھی، اور ایک جو یہاں پہ جو بڑی حیرت والی بھی بات ہے اور بڑی خوشی والی بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو ختم کیا گیا تھا۔ یہاں پہ امیر طبقے سے ریلیٹڈ لوگ وہی چیئر پہ بیٹھے تھے، اور جو غریب طبقے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی وہی چیئر پہ بیٹھے تھے، اور ان کو بھی وہی کھانا ملا ہے، اور جو VIP کلچر کے لوگ ہیں ان کو بھی وہی کھانا ملا ہے۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کھانے تو ہم کھاتے رہتے ہیں اکثر، لیکن اس کھانے میں اور جو ہم اکثر کھانے کھاتے ہیں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ یہ ماشاءاللہ کسی میں دیسی گھی تھا، کسی میں ڈالڈا گھی تھا، اور بہترین کھانا تھا۔ اس میں اخروٹ وغیرہ، وہ پستہ وغیرہ، پھر کاجو وغیرہ بھی ڈالے ہوئے تھے، اور بہت کم ڈالتے ہیں شادیوں میں، مگر مین چیز یہ ہے کہ غریب اور امیر کا فرق یہاں نہیں ملا۔ وہ سب غریب نے بھی کھایا، ماڑے نے بھی کھایا، تگڑے نے بھی کھایا، سب نے کھایا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا گیس کرنا کہ کتنی عوام یہاں پہ آئی ہوئی ہے، لیکن آپ اندازے سے کہہ سکتے ہیں کیا مطلب یہاں پہ ایک اسٹیڈیم ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جو ہے وہ سما جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی پورا پنڈال جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، اور چیئرز وغیرہ کے اوپر بھی لوگ بیٹھے تھے، کچھ کھڑے بھی تھے جن کو ابھی کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تقریباً کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، تو بہت زیادہ لوگ ہیں، اور اب میرا خیال ہے تیسری شفٹ لگ رہی ہے۔ 2 شفٹیں کھا چکی ہیں، ہم نے بھی اٹھ کے دوسروں کو جگہ دی ہے، تو وہ دوسرے لوگ بھی دوسروں کو جگہ دے بہت رہے ہیں۔ شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، یہاں پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ اتنے لوگ تھے یا اتنے لوگ تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ تشریف لائے ہوئے۔ ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ آج کے ولیمے
में हर आने वाला मेहमान जो है वो मेहमान खुसूसी है, तो क्यों ना हम इनसे भी पूछें कि वलीमा खा कर आए हैं, इनको कैसा लगा। जी सर आप बताइए। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह शहर होके खाना खाता है और वाफर लंगर की मिकदार है, जितना मर्जी इज्तिमा है, लेकिन लंगर माशाल्लाह हर बंदे ने पेट भर और अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत है सरकार की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इन्नी को बरकत है कि हर शय वाधू पई, इसको डबल भी मजमा आ जाएगा तो लंगर खा के जाएगा, भूखा को नहीं जाएगा। अच्छा सर, हमने अक्सर शादियों पे देखा है किसी वीआईपी कल्चर से रिलेटेड किसी हुकूमती नुमाइंदे की शादी हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी के प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पे कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पुरअमन माहौल है, इसकी क्या वजह है? सर जी, हजूर के गुलाम इतने हैं माशाल्लाह, सिक्योरिटी देने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हैं, हर जगह पे वाफर मिक़दार में खड़े हुए हैं, जो लोगों को चेक भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुरअमन प्रोग्राम हम अपने मासूम बच्चों को लेके आए हैं और ऐसा कोई इधर मसला नहीं बना। और वरना काम करती है, आपने देखा कि इधर कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये खास रहमत है, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उनकी मोहब्बत का ये जज्बा है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आए, हम तो बिल्कुल मस्जिद के करीब हमारा घर है, हम तो पड़ोसी हैं। शादी ये 7 भाई के पड़ोसी हैं और बड़ी खुशकिस्मत हैं कि ये उनके घर के साथ ही इनका घर है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, आप रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं, दोस्त अहबाब की शादी में जाते हैं, इस शादी में और इसकी शादी में क्या फर्क है? शादी में जितने भी लोग आए हैं ना, सारे खास हैं, हर बंदा ही VIP है, ये नहीं कि ये फलाना भी है तो इसको ज़्यादा प्रोटोकॉल और एक ही लंगर चल रहा है हेलो सबके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे कवरेज कर रहे हैं कि लोगों को समझना आए थे गेट के बाहर ही, तमाम पार्टियों को लोगों ने देख आज जिद्दे साहब खड़ा है इतने खड़े हैं, लिया, पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, जिद्दे साहब नहीं खड़ा को भी देख लिया। इस दफ़ा लोग हाँ इतने खड़े हैं, ऐसे कवरेज कर रहे हैं। के बाहर जो है ना इस वक्त बहुत जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स इतने खड़े हैं ਅਸੀਂ गलबा है, कट हुआ हुआ है, ठीक ਉਹ ਕਵरेज ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, आशिकान मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ਇੱਥੇ आ जा। कि इस दफ़ा इलेक्शन में जो भी नुमाइंदा तहरीक लब्बैक का खड़ा हो, चल कर लो। वोट की क्या कीमत है, कौन सी कीमत कवरेज कर रहा है यार, कवरेज कर रहा है। पहले सब लोगों को दिया, तो इस दफ़ा आ जा एक करी वोट देना चाहिए। अभी उधर रहिएगा, मैं आपकी तरफ मज़ीद आता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, शादियाँ हमने देखी होंगी जहाँ पे बड़े बड़े नगारे लगाए जाते हैं, जहाँ पे साउंड लगाए जाते हैं, सॉन्ग चलते हैं, डांस होते हैं। ये शादी एक बड़ी अनोखे अंदाज की शादी है जहाँ पे हर तरफ हर जगह लब्बैक या रसूलुल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, मनसब नबी फख्तलू के नारों की सदाएं बुलंद हो रही थी। जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं से कोई सॉन्ग की आवाज़ आ रही हो, बल्कि पुरअमन तरीके से जो नारों की सदाएं वो बुलंद हो रही थी। ये आशिकाने रसूल, मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करूँगा। ये साहद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस के पास इनका घर है, तो ये इनकी बड़ी खुशकिस्मती है। बल्कि मैं भी समझूंगा कि आज मुझे भी सादत हासिल हुई है कि मैं इनसे बात करना चाहता। सर मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि हमने घूमते देखी जैसे कि परिवार जा रहे थे, नून लीग को देखा, PP को देखा, PTI को देखा, अब निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो नाफज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंशाल्लाह होना चाहिए और क्या इससे ज़्यादा कौन सी चीज़ है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल और लंगर इतने जब ये 5वीं शिफ्ट चल रही है और बकरे का गोश्त है सरकार का, इंशाल्लाह कोई बंदा यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। इतना लंगर है, पतीलों में अभी भी पड़े हैं, पतीले बड़ी पड़े हैं अभी भी सरकार, इतना मर्जी बाबा जी का इतना करम है। नाज़रीन, एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इससे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर आज का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का वलीमा था और तमाम आशिकान रसूल का पे तशरीफ़ लाए हुए थे, सबको खाना भी मिला है और सब ने अपनी कायद की ज़ियारत भी की है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो इंशाल्लाह
पूरे पाकिस्तान में ये आशिकान रसूल और आशिकान मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद हुसैन नदवी साहब के आए हुए हैं और दिल खुशी से आए हुए हैं ये और ज़ियारत भी की है और इंशाल्लाह उनका वलीमा जो है अच्छे तरीके से खूब खाया है और इंशाल्लाह खुश होकर जा रहे हैं हम वही अल्लाह ताला उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उम्र अता फरमाए और हम उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नादरीन आखिर पे यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क है, अल्लाह पाक इसमें हमें हुक्मरान जो है वो भी ऐसे अता फरमाए जो हमारे मुल्क की सलामती के लिए जो नेक इक़दाम करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।